वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरना विच अत्यंत प्रेम सहित जो बैठी साध संगत जीओ, हर रोज की तरह अज भी संगत दिया घड़ियां विच जुड़न का सौभाग्य मिले है। बेशक बेतहाशा गर्मी है, फिर भी समय जो समा कटते हुए सतगुरां दे प्यार विच आण जुड़ बैठते हो। आओ अज दे इस समय नूं सफला बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले सतगुरां दे पिता जी नूं भाई बाला जी दे आउण दा पता लगा, हाल चाल पुछते हुए कहमा गहमी गुस्से विच आके कई इल्जाम भाई बाला जी ते थोप दिते। मेरे पुत दी बर्बादी दा कारण तू है, तेरी वजह करके वो फकीरां कोल गया है, तू ही उन्हें पैसे खर्चण लई मजबूर कीता है। आखिरकार जो हद्दां टुट गईयां सबर दियां, फिर भाई बाला जी ने आखिया मैं ते अपने काम काज छड्ड के बैठा, मैं कदे सतगुरां तो तनख्वाह नहीं मंगी, मैं ते प्रीत करदा हां, उन्हां नाल प्रेम करदा हां। मन भाउंदा बोल के सतगुरां दे पिता जी घर वापस आ गए। थोड़े दिनां बाद पहुंच के भाई मर्दाना पिता कल्याण चंद जी नूं पता लग्या, उन्हां सदा भेजिया। पहला ते बड़े प्यार नाल पुछया, फिर गुस्से विच आके कहण लगे तू कहना है भी गुरु नानक साहब महाराज तेरे घर अवतार लेके आए ने, तेरी कुल भागां वाली ओ मरासिया, तू भी मजाक करेगा। तेरे वर्गियां ने मेरा घर पट्टिया, मेरा पुत पट्टिया, तू कमीण जात है, छोटी जात है। बड़ा कुछ भाई मरदाना जी ने बोलिया, बड़े हैरान, कहते जी मैं इमनाबाद तो मुड़ के ना आउंदा ते चंगा ही सी, पर मैनू तो सतगुरां ने भी नहीं रोकिया, भी कहते मरदाने जा फिर मिलिया। बड़ा पश्चाताप होया, पर सतगुरां दे पिता जी ने ना बख्शिया भाई बाला जी नूं ते ना बख्शिया भाई मरदाना जी नूं। कोई जगो देर हुई है, पर मन ही मन बड़ा पछताउंदे आ भी साडा इह की कसूर है। पर पिता जी ने पुत का गुस्सा पुत के दोस्तां मित्रां ते ला दिता। इन्हां प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े आनंद सहित सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री राय निकट कह जाए सुनावा, सोदले कर मरदाना आवा। भाई बाला जी के पावन कथा सुना रहे ने गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं। भरे दरबार विच बैठियां संगतां सुन के हस पईयां। भाई बाला जी कहते जो कुछ मेरे नाल होया वो तो दुगना चौगना भाई मरदाने नाल हो गया। सतगुरां दे पिता जी गुस्से विच जो मूंह विच आया बोल दिता। कहते मरासिया हुण तू भी टिचरा करदा है, तेरी भी बुद्धि भ्रिष्ट हो गई नानक दे नाल रह रह के, ते मैनू आखदा तुहाडी कुल सवली है, तुसीं भागां वाले हो। मेरा ते मेरे पुत ने घर उजाड़ दिता, अज तेरे कोलों भी मखौल सुनने सी ते रो पए गए। भाई बाला जी कहते इधर जदवा सब कुछ होया ना, इस तो बाद
ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਅਚਰਜਤਾ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। हैरानी इस करके है भी लगता नहीं ऐसा होया होएगा, क्योंकि सतगुरु जी कदे इकल्ले नहीं किते रहिंदे। जद जद भी कोई चल के आया गुरु साहब नाल हुंदे ने। अज इकल्ले भाई मरदाना जी आए, सज्जण ने जा करके सही सलाह दी, कहते हाँ जी भाई मरदाना जी एमनाबाद तो चल के आए ने, जे तुसी हुक्म दो ते मैं बुलावा उन्हां तो सुख सांद लै लो। हरख अदक कर निकट बुलावा, भूजन हित सुख बचन अलावा। राय बुलार साहब ते पूर्ण कृपा गुरु नानक साहब जी दी है, पवाखी हो रहे, नजरिए ही हो रहे। अखां भावे बंदे दियां ओही रह जाण, पर अंदर दे नजरिए बदल जाते हैं। तुसी किसी दी नजर नहीं बदल सकते। नजर घट वध दा इलाज है, पर किसी दे नजरिए दा कोई ऑपरेट नहीं है। किसी बंदे दी नजर बदली होवे, नजरिया बदलिया होवे, ओदी किहड़ी सर्जरी है, की कर सकते हो। हुण सतगुरां दे पिता दा नजरिया ना ते भाई बाला जी लई दुरुस्त है ते ना भाई मरदाना जी लई। इन्हां लई क्यों होवो ते अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आ, ਕਹਿੰਦੇ मेरा ते घर उजाड़ता ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ है, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। राय बुलार साहब कहते मेरे बड़े भाग, जे सचमुच भाई मरदाना जी आए आ, प्यार दा सदा दो, मेरे कोल बुलाओ, मैं पूछा ते सही गुरु साहब किदां ने। भाई मरदाना जी ने सुनिया, बड़ी खुशी हुई, पर अंदर डर भी है भी जो कुछ सतगुरां दे पिता जी ने साडे नाल कीता है किते फिर उत्ते ना जाओ। जद भी कोई गल होंदी सतगुरां दे पिता पटवारी साहब पहुंच जाते आ, परवाह नहीं किसी दी करदे। आखिरकार भाई मरदाना जी दरबार विच आए, राय साहब नूं नमस्कार कीती है। दोहरा श्री नानक सुध दीजिए, कैसे कीनो रंग। राय बुलार साहब इस नगर के महान राजा ने भाई मरदाना जी नूं उन्हां ने उच्ची थां ते बिठाया। ये नहीं कहा भी ये मरासी है, ਇਹਦੀ जात नीवी है, ये साडे ते किवें बैठा, क्योंकि असीं तो उच्ची जात वाले नहीं। भाई मरदाना जी नूं बड़ी उच्ची थां ते बिठा के बड़े अदब नाल पुछदे आ, मरदाना जी तुहाडी हालत कैसी है, किवें हो तुसीं। बड़ी खुशी हुई, तुहाडे दर्शन होए ने। कौन बिखे कौन बेख तन में तरियो, क्यों तै तजियो सो संग। और जिस वेले भाई मरदाना राय बुलार साहब दे कोल आके बैठे आ, बड़े खुश खुश ने, चाई बड़ा उन्होंने, क्योंकि राय बुलार साहब ओने जिन्हां नूं मिल के मेरे प्रीतम प्यारे गुरु नानक साहब खुश होंदे आ। ते फिर राय बुलार जी पुछदे आ, कहंदे मरदानिया पहली गल दस, तू मेरे सज्जण दा संग साथ छड्ड के क्यों आ गए। वो जिथे भी ने कल्ले छड्ड के क्यों आए, फिक्र देखो कि ते जे तुसी आए हो, जिन्हां कोलों चल के आए हो, उन्हां दा इस वेले रूप रंग ते लिबास की है। ये प्रेम दीयां निशानियां ने। उन्हां समयां च इंटरनेट नहीं सी, ना वीडियो कॉल सी, उदों इदां ही सरनामे आउंदे हुंदे सी। जद किसी ने आउणा महीनिਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਦਾ हाल सज्जण ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣੀ। गुरु नानक साहब जी के परथाए पुछदे आ, कहते वस्त्र किहो जे पाए होए आ, मेरा माही मेरा सज्जण मेरा प्यारा किहड़े हालां च रहिंदा है जदों तुसी छड्ड के आए हो। सो पई कै मरदाना सुनिए राए, नानक धारियो रूप खुदाई। भाई मरदाना जी की रसना हाथ जोड़ के खड़े होके आखन लगे, राय साहब मैं जिस सतगुरु गुरु बाबे कोलों चल के आया, मेरे गुरु बाबे ने अज खुदा दा रूप धारिया होया। आखो सतनाम। इसी नजरिया भाई मरदाना जी ते पिता दा नजरिया जदों अपने पुੱਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ नहीं,
ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੇਵੋ ਤਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਸਮ ਕੋ ਦੀਸਤ ਨਾਹੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਪ੍ਰੇਮ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੂਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਚੂਰ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਮੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨ ਕੋ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਕੇ ਜਗ ਕਰ ਹੀ ਸੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਰਾਜਤ ਪੀਰਾ, ਮੀਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੀਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਬਸ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਰ ਹੈ। ਮੀਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਪੀਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਸ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਵਿਆਪੈ ਕੋ, ਕਲਾਵਾਨ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕਲਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪਾਲੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ ਐਨੇ ਡਾਢੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੁਧ ਸੁਣ ਭਾਖਤ ਰਾਓ, ਜਸ ਅਸਹੀ ਜਸ ਕੀਨੋ ਗਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਏ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਏ ਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ।
ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਧਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜੀਏ, ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੋ ਵੀਰ ਵੀ ਧੰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਕੀ ਵਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਮਨਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਦੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਚਲੋ 100 ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ, ਆਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਤੋਹਰਾ ਬਿਰਦ ਭਈ ਮਮ ਦੇਹ ਅਬ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਬੈਨ, ਕੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕਰੂੰ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਨੈਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਮਰ 'ਚ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਘਟਦੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੱਧਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਰੋ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਮਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤਰਫਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਠੋਕਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਜਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਲ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਾਏ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤੀ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੇਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੱਗੋ, ਆਹ ਫੱਟੇ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚੱਟੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਟੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਬੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੌਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਲਾਰਮੇ ਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਨਾ ਅਲਾਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬੱਜੇ, ਪਰ ਬੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਓ, ਟਾਈਮਰ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ?
ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਈ ਚਿਤ ਚਕੋਰ ਕੋ ਚਾਹੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਰਾਂਕਾ ਸਸ ਸੋ ਦਰਸ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਕੋਰ ਵਰਗਾ ਏ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਚਕੋਰ ਦੀ ਜੱਡੀ ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਖਦੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਤਨ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਿੱਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਕੋਰ ਵਰਗਾ ਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਿਤ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ, ਮਨ ਮਲਿੰਦ ਪਦ ਕੰਜ ਅਨੂਪ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਰਗਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚਕੋਰ ਵਰਗਾ ਏ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬਗੀਏ ਵਰਗਾ ਏ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਿੱਪੀ ਵਰਗਾ ਏ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੰਦਵੇ ਵਰਗਾ ਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਪੀਆਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸੰਖ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਸੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗੀਹਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸਵੰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਝਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਰੋ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਕੋਰ ਵਰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਏ, ਚਕਵੇ ਵਰਗਾ ਹਿਰਦਾ ਏ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮੁਰਝਾਇਆ ਪਿਆ ਏ। ਘਰ ਮਰਦਾਨੇ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ, ਹੋਮੋਰਨੀ ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰਿਣ ਚਾੜਦੇ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਬਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਤਬ ਆਸਾਨ ਕਬ ਮਨ ਨ ਭੁਲਾਉ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਅਬ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਪਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
एक पल मेरा नहीं बतीत होता गुरु नानक साहब तो बगैर। कहते आ अथरू जो भाई मरदाने के हत्थों से गर्मा गर्म डिगते हैं ना, राय बुलार साहब अज पहली बार सतगुरां बारे सोची भाई मरदाने नूं आई, कोल खड़ के रो रहे सी अंदरों अंदर ही। कोई इन्ना भी प्यार गुरु नानक साहब नूं कर सकदा है? मैं ते नाल रह के ना मना समझिया आखो सतनाम। देखो भाई मरदाने दा गुण तू अपना बखड़ा के वेखदे भी तू नाल रबाब बजा के भी एडे बड़े तेरे भगत तू तीजे दिन कहदा ना बाबा मैं नहीं रहना चले जा। इधर वेख के ना प्यार वो आखदे एक एहसान कर जा, एक मेरे ते कृपा कर जा। मरदानिया सारी जिंदगी मैं तेरा कर्जदार रहांगा, एक मुलाकात करा दे कर मुझ पर ए परोपकार, दर्शावो दर्शन एक बार दर्शन करवा दे। फिर भावे ना जान निकल जावे, जिंद निकल जावे, पर निकले सजण दे चरनां दे विच। एक कर्ज मेरे ते कर जा, एक एहसान मेरे ते कर जा। जद तक मैनू मेरा सजण नहीं दिसदा मरदानिया मेरी जान भी नहीं निकलनी। आखो सतनाम। कहते सारी सभा का माहौल इन्ना गमगीन हो गया। राय बुलार साहब अज बच्चियां वांगू फोटो के रोए। लंबा समा हो गया, गुरु साहब नहीं मिले। सुल्तानपुर की धरती ते गए हुए ने ब्याह वेले सतगुर एक बार आए, मुड़ के ते मुलाकात ही नहीं होई। कहते इन्ने लंबे समय तो मेरा चित्त उड़ीकदा है, मैं हर वेले दर्शन की प्यास रखदा। दर्शन प्यासी दिन सरात चित लो, अन दिन नीत खोल कप गुर मेलिया नानक हर संग मीत। उस संग मीत नूं कह रहे हैं जिहड़ा नाल है सजण। भाई मरदाने नूं समझ नहीं आउंदा मैं की बोलां। एक ते इस गल तो हैरान ने मैनूं गरीब नूं ना चीज नूं इन्ना उच्चा बिठा लिया। फिर मेरे अगे बेनतियां करदे ने हाथ जोड़ जोड़ मरदानिया एक एहसान कर जा। ज्यों रंग को पारस दे, जस आमी को आम मटे। रो के आखदे ने एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हुण कब मिले है प्रिया तुद भगवंता, मोहे रहण ना विहावे, नींद ना आवे, देखे बिना दरबारे जी। ऐसा मन तड़फिया जिवें कोई अमृत बिना प्यासा तड़फदा होवे। जिवें किसी नूं अमृत दी दात नसीब होवे ना प्यासे नूं, पर ना मिले वो तड़फदा बड़ा, मैनूं अमृत दे दिओ। जिन्हें जहर खा के नूं कौड़ा कीता उहनूं अमृत दी कदर दा पता है। जिवें एक गरीब नूं कोई पारस दे दे ना, पारस दी वटी। इसे करके राय बुलार साहब कहंदे आ तू मेरे लिए पारस दी वटी है। जे तू एक एहसान इस गरीब ते कर दे ते सतगुर जरूर आउणगे। मरदानिया तेरा बोलो मोड़ नहीं सकदे। तोहरा बोलियो मर्दाना बचन, तुमरा कार्य राय। क्यों न करूं मैं बेगसो, जेते सब सुख पाए। सब दृश्य वेख भाई मरदाना हाथ जोड़ के राय बुलार साहब के चरनी मत्था टेक के पता की कहता राय साहब ये किवें हो सकता है मैं तुहाडा हुक्म बोल जावां। ये किवें हो सकता है तुसां मैनूं कोई काम आखिया होवे ते मैं ना करां, मैं ते देर तो पहला काम करांगा, छेती तो पहला करांगा, छेती छेती। ऐसा कदे नहीं होना तुहाडा कहा मैं वचन मोड़ सका। तुसी ते मेरे प्यारे दे प्यारे हो। आखो सतनाम। प्यारे दा प्यारा ते होर भी प्यारा लगदा है, होर भी चंगा लगदा है। राय बुलार साहब कहंदे बस मरदे नूं पानी पिला दे, एक बार सजण प्यारे सतगुर दे दीदार करा दे। तो पई पुन नानक मम पानै नाही, फेर न चाहे जे तुम मन माही। भाई मरदाना उस वेले रो के कहन लग्या, कहंदा राय बुलार साहब जे मेरे हत्थां विच कोई शक्ति हुंदी, कोई करामात हुंदी ना, मैं गुरु नानक साहब नूं इत्थे ही बुला दिंदा। मैं बेवस हां, मेरा कोई जोर नहीं, क्योंकि वो तो हालत नहीं वेखी जाती। ये हुंदा प्रेम। किन्ने क सिख ने जी साडे च जिहड़े इन्ना प्यार गुरबाणी नूं करदे आ, सतगुरां नूं करदे आ। माफ करियो साडे ते गुरुद्वारे बह के भी दंद निकलने बंद नहीं होंदे। आखो सतनाम। असीं ते गुरु दी
कथा च गुरु दे कीर्तन विच सत संग विच बह के भी कदे बोली बंद नहीं कर सकते। किथे भला हो जाता किहड़े भुलेखे च तुरे फिरदे असीं मुक्त हो जाएंगे, साडा जीवन दा उद्धार हो जाऊगा। माफ करियो, कदे नहीं हो सकदा। जिन्हां सिखां लई गुरु टेच है, जिन्हां सिखां लई गुरु मजाक है, बेशक लख गल्लां करी जाइए, कदे सानू ये डर आया है जिद्दन सानू ते तुहानू डर आउण लग गया ना, मान लो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दरबार च कल्ले आ, सिख अंदर डरदा आवे, अख ना चुके भी जे महाराज वल वेख लिया कि झड़की ना दे। जिद्दन आ भावना बन गई ना, मैं कहना सिख दा जीवन वेखियो। मैं चलो तुहाडी गल छड्डो कि साडे वाला लाना किते अखंड पाठ साहिब रखिया होवे, वेख लियो, पता ही है तुहानू किते कोई कथावाचक कीर्तनिया रागी ढाडी बड़े बड़े साधु कहाउण वालियां दी बिरती वेखिया करो, अंदरे बैठे जान टप्पी जांदे, अंदरे बैठे बोली जांदे, किहड़े गुरु दी गल करदे आ। किन्ना क डर है ये ओ गुरु ने जिन्हां नूं गुरु कलगीधर पातशाह आप मत्था टेक रहे आ, जेड़ी बाजां वाले दी कलगी कदे औरंगजेब झुका नहीं ना सकिया, कलगी वाले ने कलगी गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच रख के आख दिता, आग्या भई अकाल की तवी चलायो पंथ, सब सिखन तो उत्तम है गुरु मानियो ग्रंथ। ऐदा गुरु मन्निया जांदा, कहण नाल गुरु नहीं मन्निया जांदा। कहण तो मैं तुहानू कह दिंदा तुसीं मेरे गुरु हो की बनूगा, धारण करना। जिस दिन ये डर पै लग गया ना, मैं जिन्हां महापुरखां कोल रहा उन्हां कोल मैं वेखिआ, जब गुरु साहब की हजूरी जाते सी शरीर कंबण लग पैंदा सी, डरदे सी कि सिखो मैनूं कल्ले मत्था टेकदे डर लगदा है, क्यों असीं पुछे क्यों, कहते मेरे पाप ही इन्ने ने, आख सतनाम मैं अपने पिता सतगुर दे सामने नहीं जांदा ते मेरे वर्गा ते सिर ते सीस ते ना मारदा स्वरूप लिया हुंदा है, गड्डी च बैठा ओए पानी वाले अगे आया, ओए चौर साहब लिया, ओए की खेड़ बनाई है। माफ करियो, असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा सत्कार अपने कपड़ियां तो भी वध नहीं करदे। दुखांदा है अज साडा, कहण तू जिन्ने मर्जी सिख बनी जाओ, तुहाडे तो किहड़ा किसी ने आके टेस्ट लेना है। मैं कहना मैं ब्रह्म ज्ञानी, तुसी मेरा की बिगाड़ दोगे, है ना? मैं आखा मैं महान आत्मा महान सिख, तुसी की करोगे भाई? नहीं, जिद्दण दुनिया तुहाडा जीवन वेख के आखेगी सिखा जिवें तैनू सतगुर मिलिया मैनू मिला दे, कह रहे ना राय बुलार साहब भाई मरदाने नू, जद के पूरे सिख ने राय बुलार कहते मरदाने जिवें तू मिल लेना ना झटपट बाबे नानक नू सगना जे मैनू मिला दे, आखो सतनाम। दो सिख इकट्ठे हो जाते चुगली की चुगली, अज फलाना नहीं आया, उन्हें एकदम कहता जो ना आवे दी चंगा, इत्थे खड़े ना सी। कदे किसी सिख ने सिख नूं कहा गुरुद्वारे आउंदे आ भी वेख भाई मैं गुरु साहब बारे इदां भी सुनिया होया है, लै तैनूं भी सुणा, ये ते गल्लां ही नहीं साडे कोल, है ही नहीं साडे कोल। मैं विच ही मैं किहड़ा तुहाडे तो बाहर आ, जद भी कोई गल हुंदी संगत विच आपां सारे आ, ये नहीं भी कथा करन वाला महान आ ते बाकी आउण दिंदा। सब तो पहला कीतियां होईयां गल्लां कथा वाले दे जीवन ते डुबदियां, फिर बाकी आउंदे। आपां संगत सिख रहे आ, जिन्ना आनंद कथा सुनन दा तुसीं लैंदे हो ना, रब तो डर के कहना वो तो दुगना गुरु पातशाह बख्श देगा। कथा करदे होए, क्योंकि जब तक आप भेज के नहीं करांगे, प्रेम च नहीं करांगे, फिर की फायदा, इंटरनेट पर जाओगे। गुरु नानक साहब जी के परथाए जो भाई प्रधाना जी ने कह दिता ना भी जे मेरे हाथों में हुंदे, भावना समझ रहे हो ना, मैं झट देर नहीं सी करनी, तुहाडे सामने बना दिंदा। पर हाँ जे तुहाडा इन्ना प्रेम सतगुरां दे प्रति है ना, मैं चाहां भावे मैनू पहाड़ ना चीरने पैण, समुद्र ना पार करने पैण, मैं हर थां ते पुजांगा। बाले को बलाए जो संगा, दोनों गमने सहत उमंगा। भाई मरदाना जी दी अंदर भी विछोड़े दी तलब जागी, आख दे राय बुलार साहब किरपा करो वड्डे वीर भाई बाला जी नूं बुला लियो, मैं उन्हां नूं नाल लै के गुरु पातशाह नूं लैण जावांगा, क्योंकि मैं छोटा सतगुर हो सकता है गुरु साहब मेरा वचन ना ही मनन, पर मैनूं इन्ना पता है भाई बाला जी एक बार जाके सतगुरां के अर्ज करनगे, सच्चे पातशाह दौड़े आउणगे। प्यार दीयां बोलियां ने, जे मेरी बेनती प्रवान करो भाई बाला जी नूं सदा दे दिओ, उन्हां नूं नाल लै के मैं इमनाबाद पुजां। जाए अगारी बेनती करही, तुम आयस को सिर पर धरही। तुहाडी आज्ञा सिर मथे प्रवान करे, असी कुछ दिनां च सतगुरां दे चरनां च बेनती कर देंगे,
ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਠੋਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਦੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਜਗ ਜਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਦਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਆ, ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਕਨਾਬਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਹਰਦਮ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਏ। ਜਬ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵਹਿੰਗੇ ਤਬ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਆ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਝਾਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਨਗੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਮੰਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਸੁਣਾ। ਬਾਪੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗੀ ਕੱਲ ਟਰਾਲਾ ਮੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੜਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਚਨਾ, ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੇਖ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਲੱਖ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੂਗਾ ਬਈ? ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਛੱਡੋ ਭੱਜਿਆ ਆਏਗਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਆ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਨੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ, ਗਰਮ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਅਬ ਹੈ ਇਨਾ ਬਾਦ ਟਕੇ ਅਨ ਹੈ ਜਾਏ ਨਾ ਅਨੰਤ ਸਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵශ්‍ය ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੜਕ ਛਾਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਭਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕੜਾਹ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜੇ ਕੜਾਹ ਦੀ, ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਕੌਲੀ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਤੇ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਰਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਟੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਆ, 5-5 7-7 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੇ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪਜੀ ਤੇ ਜਾਪ ਪੜੇ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਪ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਉ ਕੁੱਕਰ ਜੂਠਣ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੂਠ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾਪਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ, ਤੇਰੇ ਜਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਖਿਓ ਰਾਏ ਬਚਨ ਤੇ ਮਾਨੇ, ਸਤ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਬਚਨ, ਸਤ ਬਚਨ, ਸਤ ਬਚਨ। ਲੈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਰਾਸੀਆ ਤੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੇਗਾ ਓਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਕੀ ਸਤ ਬਚਨ? ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋਹਰਾ ਭਨਤ ਭਇਓ ਬਾਲਾ ਸੁਣੋ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗ ਗਤ ਦਾਏ। ਭੇਜਿਓ ਮਾਨਵ ਨਿਕਟ ਮੁਝ, ਨੀਨੋ ਬੇਗ ਬੁਲਾਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਕੀ ਛਕਿਆ, ਕੀ ਖਾਧਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਥਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਖੀ ਚੇਪ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਕਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਭੱਜਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਹਲ ਛੱਡਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਐਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਈ ਕਰ ਕਾਰਜ ਬਾਲੇ ਮੁਝ ਮੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਤੁਝ ਬੋ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ।
एक छोटा जिहा 7 साल का बच्चा 80 साल के बजुर्ग का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मित्र हुंदा है। भगतां दी रब नाल यारी सी ते रब वड्डा सी ते भगत कई बार छोटे भी सी। ध्रुव ते प्रहलाद की उम्र 5-5 साल की है। बड़े ऐसे सी बजुर्ग सी जेड़े मित्रता का कोई पैरामीटर नहीं, दोस्ती किसी भी उम्र च किसी नाल भी हो सकती है, पर दोस्ती सच्ची सुची हो गई। भाई बाला जी हाथ जोड़ के आखन लगे, कहते मित्रा तो प्यारे बालिया तू मेरे प्यारे सज्जन दा मित्र है, इसलिए तू मेरा भी मित्र है। आखो सतनाम। कितने सोहने शब्द ने, शब्दां की सारा बोले। जे तुसी किसी नूं कौड़ा शब्द बोलोगे, कोई आखोगे ते आखो भी ये बंदा यार मेरी इज्जत नहीं करता, इज्जत मैं कहना तू भज गया हो। इज्जत करके बुलाओ, मिठे बोलां नाल बुला के वेखो, दुश्मन भी तुहाडे तो जानवर नूं फिरेगा। कमी साडे च है, कढ़ दे सी हुण जे मैं रजिंदर सिंह मैनूं बोलण दा ही नहीं पता, मेरी जुबान मिठी नहीं, मैं अंदर शब्द कपट करा ते मैं आखां जी ओ सामने वाला बंदा मेरा दुश्मन है, मैनूं माड़ा बोलदा है, भाई ओ ते बोलूगा तू किहड़ा मिश्री गल्लां च बोलदा है। जिद्दन तू सजना मिठा बोलेगा, दिल तो बोलेगा ना, तेरा दुश्मन भी तेरे तो जान वारेगा, वो भी तेरे लिए खड़ेगा। इतने फिर राय बलार साहब कहते बालिया तू मेरा परम मित्र है, कहते मैं कोल हो गई ना पलंगे दे चरणों कोल बैठ के गोडियां मैं क्या महापुरख बुजुर्गो आया समान वड्डी उम्र दे तुसी दादा समान हुक्म करो किवें तुसी मैनू बुलाया ए। मर्दाने के संग सिधावो करो किरतार्थ नानक लियावो। दोने वीर इस गरीब ते परोपकार करो, बालिया तू भी मेरे ते एक एहसान कर दे। कहते जदों मैं आ बचनों ना तो सुने मेरियां ते अखां च हंझू आ गए भी एक बुजुर्ग प्यारे गुरु साहब नूं इन्ना प्यार करन वाले मैनूं एडा मान दे रहे। मैं कह जी हुक्म। कहते भाई मरदाना जी नाल जाके मेरे सतगुर प्रीतम प्यारे नूं इत्थे ले आओ, आखो सतनाम। भाई बाला जी कहते आ शब्द कहने तो बाद राय बुलार साहब नहीं बोले, कड़ उठ गया उन्होंने कितना प्रेम होगा मैं तो दस भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अल्फाज मेरी भावना हो सकता उत्थे टच ना करती होवे जिस अवस्था में राय बुलार साहब बोल रहे हैं। कहते बालिया जान निकलण तो पहला साह निकलण तो पहला वो सज्जन प्यारा मैनू जरूर मिल जे। करन आवे तुम कहे मम बिनती भने पद गहे। थोड़ी देर बाद ना आखण लगे कहते जे तुहाडा कहा सतगुरा ना मन्निया मान लो। मित्र कई बार मित्र की गल मोड़ दिंदा हक नाल यार मैं नहीं मनदा। कहते फिर इस गरीब वालों चरण फड़ के मत्था टेक बेनती कर दियो ऐ सतगुरु सच्चे पातशाह एक एहसान एक परोपकार खाने उत्ते कर दियो, राय बुलारे उत्ते कर दियो। एक बार चल दर्शन दीजे कहिए तिनको करना कीजे। एक बार आके दर्शन दे दियो मैं कदे दोबारा नहीं आखूंगा। उन्हां नूं लगदा मेरी उम्र ज्यादा हो गई मैं स्वाद छड्डने चाहुंदा, एक बार मन ते फेरी पा दियो, एक बार दर्शन दे दियो, बस एक चाहत है। प्रेमी की चाहत यही होती है, वो एक बार कहता एक बार मिलना हजारों बार मिल के भी कहता एक बार हो। राय बुलार साहब ने कितनी बार सतगुर नूं बुलाया, हर बार कहते एक बार बुला दो एक बार बुला दो, अगे बुला लेंदे सी। कदे पिता जी ने सदा भेजता कदे किसी ने भेजता भी राय बुलार साहब देखो प्रेम करना सी। मत जब भी घर आए राय बुलार साहब को कहना आए, जब भी घर छड्ड के गए पिता नूं मिले ना मिले राय बुलार साहब नूं मिल के दस के जांदे सी असीं चले आ। आप समझो कि उस मुसलमान सिख का कितना प्रेम सतगुरां दे चरणां नाल होना। भाई बाला जी कहते महापुरख तुसीं ये गल्लां क्यों करदे, तुसीं राजे हो, सतगुर तुहानूं बेतहाशा प्रेम करदे आ। मैनूं पता है सानूं कहण दी भी लोड़ नहीं, साडे तुरिया ही मेरे सज्जण प्यारे ने जान लेना है क्यों आए रे। आखो सतनाम। वो प्यार दे बच्चे भजे आउणगे जे तुसीं प्रेम करदे ते करदे हो ही नहीं। भाई बाला जी ने हाथ पड़ के सिर रख लिया राय बुलार साहब बालिया इस गरीब ते बार बार कोई शब्द इस नाचीज ते एक एहसान कर रहे हो, सतगुरां नूं बुला रहे हो। सच्ची ये कथा बयान करनी बहुत 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 औखी है। कि प्रेम की कथा ना सिक्खी ते प्रेम का मार्ग है। साच को सुन ले सदा दिल प्रेम की हो
ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ? ਜਦ ਜਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।